किछ कहिए टीवी चैनल के तमाम दर्शकों ਨੂੰ मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब अर्ज और अज का एक विशेष अंक लैके तुहाडे रूबरू होए हैं ते जिहदे ते आपां विचार जानांगे डॉक्टर स्वरणजीत कौर गरेवाल हर वार की तरह अज फिर एक किसानी मुद्दे दे नाल जुड़े अहम कुछ नुकते ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਡੇਟ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ जानकारी तुहाडे तो लवांगे अहम नुकतियां दे उपर। और मेरे हिसाब नाल अज जिहड़ी वख-वख मीडिया दे उपर एक खबर बड़ी नशर हुई है, एक वीडियो बड़ी नशर हुई है, तो उन्होंने आपां अज दी मेन सुर्खी वजों लवांगे। वो सुर्खी ये है कि डॉक्टर साहब नरवाना दी साबका विधायक विद्या राणी का एक बयान आ किसानी अंदोलन को लेके ते सुनन च आया कि जो सोशल मीडिया ते वायरल हो रहा वो कांग्रेस पार्टी की साबका विधायक है। उसने बयान दिता है कि तुसी भी सुनिया होना है कि ये जो अंदोलन चल रहा ये कांग्रेस वालों जिहड़े चलाया जा रहा ते उन्हें अपने वर्करां नूं ये कहा कि उत्थे हर तरह की मदद जिहड़ी उत्थे दिओ, ईवन दैन कि उन्हें शराब वर्गी जिहड़ा एक नशा वो उत्थे मुहैया कराउण दी भी गल कहती। तुसीं इस सारे नूं किवें देखदे हो? पर फिर गल ये है कि सब तो पहला तो सानू ये देखना पएगा कि हुण तक जदों असीं देखदे हां इस अंदोलन नूं तां साडीआं किसान जथेबंदियां ने, साडे किसानां ने एक तहैया कीता होया सी कि जिहड़ी पोलीटिकल पार्टी आ, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, उन्होंने असीं इत्थे नहीं आउण देना ते ना उन्होंने कोई मंच देना है, बल्कि वो आके सामने बैठ सकते हैं, विचार सुन सकते हैं। वो भी अपने झंडे थल्ले नहीं बैठणगे बल्कि किसानी झंडे थल्ले ही वो बैठणगे ते जो कुछ किसान कहणगे वो किसान कहणगे, बल्कि उन्होंने मंच कोई मुहैया नहीं करवाया जाएगा। लेकिन हौली हौली जिवें असीं देखते जा रहे हैं कि हौली हौली ये जिहड़ियां राजनीतिक पार्टियां ने ये अपना एक आधार बनाना चाहदियां ने। किसान मोर्चे नूं लैके वो अपनी जमीन तलाश रही ने सारियां, क्योंकि हर एक पार्टी नूं एक खदशा है कि उन्हां दे पैरां थल्लों राजनीतिक जमीन जिहड़ी है वो खिसकदी जा रही है, जिस हिसाब नाल किसान अंदोलन शिखरां ते पहुंच रहा। और इस समय एक गाजीपुर बार्डर जिहड़ा है उत्थे कुछ एक असीं देखदे हां कि साडे राजनीतिक लोग पहुंचे भी ने तां उहदे ते भी कई सवाल उठे ने। तां इत्थे राजनीतिक पार्टियां नूं बड़ा सतर्क रहण दी लोड़ है। हुण इह जिहड़ा तुसीं गल कर रहे हो अज दी नरवाना शहर दी जिहड़ी कोई साबका विधायक है विद्या राणी, उन्हें जो गल कही है वो बहुत ही चिंताजनक ते गंभीर है। चिंताजनक इसलिए है कि वो ना सिर्फ ये कह रही है कि जिहड़ी कांग्रेस है वो इस किसानी अंदोलन नूं चला रही है, ना सिर्फ इन्हें कह रही है बल्कि ये भी कह रही है कि इस अंदोलन नूं चलदे रखण लई सानूं जिस तरह की भी इन्हां लोकां नूं मदद देनी पवे वो देईए, चाहे वो पैसे की मदद होवे, चाहे वो दाल सब्जियां की मदद होवे, चाहे वो दुध की मदद होवे ते चाहे वो शराब की मदद क्यों ना हो। तां इन्हां चीज़ां नूं मद्देनज़र रखदिआं सानूं ये सोचना पेगा, साडीआं राजनीतिक जिहड़ियां जथेबंदियां ने किसानी जथेबंदियां इन्हां नूं भी सोचना पेगा कि आफ्टर ऑल इन्हां लोकां दी हिम्मत किवें हुई कि इस तरह की गल कर सकन। ये बहुत बहुत ज़्यादा चिंताजनक विषय है। साडे किसान वीरां नूं भी इहदे पासे सतर्क रहण दी लोड़ है ते साडीआं किसान जथेबंदियां नूं इन्हां लोकां नूं सवाल पुछना चाहिदा है कि वो कौन हुंदे ने कि इस किसान अंदोलन नूं अपने तौर ते चलाउण वाले। जिवें बीबी जगीर कौर नूं इन्हां ने जवाब दिता है, उसे तरीके नाल इस औरत तो भी जवाब मंगिया जाना चाहिए, चाहे वह पंजाब दीआं जथेबंदियां होण ते चाहे वह हरियाणा दीआं जथेबंदियां होण, चाहे किसी होर खेतर दीआं यूपी दीआं जां राजस्थान दीआं कोई भी जथेबंदियां, सारियां जथेबंदियां हाथ धो के इस औरत के मगर पै जाना चाहिए ते कांग्रेस पार्टी नूं कटहरे च खड़ा करना चाहिए कि यह काम होया तां किवें होया ते किस तरह इस औरत की जरूरत पई कि वह किसान अंदोलन के उत्ते इस तरह का
ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ IT ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਪੱਖ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਬੋਲੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀਟੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੱਸ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸ BJP ਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਵੀਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਰੂਪ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੜਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰ-ਪੀਟੋ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿਜਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਿਜਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ
ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਪੀਕ ਤੇ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਦਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਕੀਕਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 26 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੀਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਉਣ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸੁਰਖੀ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਭਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤੂਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਅਮਾਨ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਮਾਦੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਆਪਣੀ ਅਯਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਵੀਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਜੀ ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ। ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਆ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਫਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸੋਟਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸੋਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 36 ਰਾਫਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਕੂ ਵਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੂਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਫਾਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖਬਰ ਲਾਈ, ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਸੁਰਖੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਚੱਕ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹਤੇ ਤੰਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਸਕਦੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਕ ਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਤੇ ਪੁਲੰਦੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਭ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਲਿਆਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਨਮੀ ਥੋੜੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰਜੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਵਾਣਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਦੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਦਿਲਵਾਈ। ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਫਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 1% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 99% ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ
ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਫਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ, GDP ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 1% ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 75% ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7000 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, YouTube ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਰਹਿ ਜੂ ਕਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ। ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਘੱਟ ਆ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਆਜ ਤੱਕ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਾਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੂੰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਹਿਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MLA MP ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA MP ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬੜੇ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ MLA, ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਹ MP, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੀ। ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਰੱਤ ਚੂਸ ਕੇ ਇਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਪਰਮਵੀਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਬਾਪ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਣ ਉਹ ਫੜਨ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ। ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਹੁਣ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸੀ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ, ਚੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਚੁੱਭਦਾ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ
ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਆਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ Function ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਦਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ, ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਥੈਲਿਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਬੇੜੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਹੁਣ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਦਰਦ ਹੰਢਾਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਹੂ ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਭੁਲੇਖੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼, ਸ਼ਫਾਫ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀਆਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ,
ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਰਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਜਦੋਂ -3 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀਗਾ, ਪਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੈਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਧੁੱਪ ਖਿੜਦੀ ਆ, ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਈ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਗਰਮੀ ਅੱਤ ਦੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 45 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 50 ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰਖਤ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਸਿਰੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਦੀਆਂ ਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਠੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਸੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਛੁਟਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਗਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੂਲਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੱਖੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ AC ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਪਦੀ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ AC ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤਪਦੀਆਂ ਲੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਦਾ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਬੈਠੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਦਾ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ, ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲਾਤਾ ਕਿ ਵੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨ ਭਰੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇਬ ਭਰੀ ਰਵੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ, 86% ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਹੀ ਮਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਫਸਲ ਆ ਜੇ ਖੇਤ 'ਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਕਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਮਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇਕਰ 100 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ 80 ਰੁਪਈਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਬਚਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ MP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1000 2000 ਜਾਂ 2500 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇ? ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੇਖੋ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਛਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਵੀ। ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਸੀਗੇ, ਅੱਤ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਭਰ ਲਏ, 5-5 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ। ਖੈਰ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਤੇ ਪਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਦੇ ਕਰਨ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਸਾਦੇ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਸਾਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜ ਪਰੇਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਰਸਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ, ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਛਕਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਤੋਂ ਛਕਾਓ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਆ ਦਵੈਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਚੀ ਰਸਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੋਏ, ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਿਸਲੇਰੀ ਦਾ ਕਿਨਲੇ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੀਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਨਲੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀ, ਬੰਦ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਟਾਫਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬੋਟਲ ਖੋਲਦੇ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਟਲ ਨੂੰ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਡੇਟ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਫਰੈਸ਼ ਸੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਰੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਸੁਖਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਰਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਫਰੰਟ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੀਕ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮਤ ਬੁੱਧ ਅਕਲ ਆਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਉ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਔਰ ਕਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਰ ਜੂਗਾ? ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਣ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, NRI ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਜਨਰੇਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਟੈਂਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਰੂਪੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5-7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਪਰ 5-7 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਬਣਨੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਰੱਬ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਲੜੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਛਾਈ ਬੁਰਾਈ ਆ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਅਛਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਰ ਨਾਲ, ਸਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਿਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਝਗੜੇ ਕਰੋ,
ਔਰ ਨਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ, MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੋਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਕਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੀਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ ਐਨੀ ਐਲਸ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹੀ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ। ਜੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਵਾਂਗ ਆ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਬਣਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਭੰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਦੀ ਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜੋ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।